वेस्टर्न एकेडमी प्लस टू रे समस्त को स्वागत। आज आम वेस्टर्न एकेडमी प्लस टू अनुष्ठान तरफ प्लस टू रो सेकेंड इयर ओडिया ऑप्शनल विषय परशुराम भेट जो कविता रही से कविता संपर्क रे आज आम आलोचना करिबा। गत चारोटी क्लास रे मु परशुराम भेटर विभिन्न पंक्ति विभिन्न क्लास रे आलोचना करी आसीछि। आज आमे ए पर्याय रे जो 11 नंबर पेज रही से पेज रे थिबा विभिन्न पंक्ति को डिटेल्स आलोचना करिबा। जो माने आम वेस्टर्न एकेडमी रो प्लस टू क्लास को फॉलो करुचंती से मानकु अनुरोध, जदि आम चैनल रे नुआ थांती ताहले वेस्टर्न एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु। जदि किछि प्रश्न थाए मध्य कमेंट्स माध्यम रे आमको जणांतु। कौन अच्छी देखिबा, स्क्रीन रे देखि पारथिबे जे भोक्षत्रिय बर तू छाड़ छाड़ राग, भोक्षत्रिय बर तू छाड़ छाड़ राग, अपुत्रिक पुत्र मारिब केवल सध। तापर से कौन कहते, निंदा पाइब ना त्रैलोक्यर मध्य, सूर्यवंश तोते नुहईना दोषी, किम पाई पुत्र को मोर पकाइबु नासी। पितृसुलभ दशरथ जेतेबेले परशुराम उत्क्षिप्त होइछंती, परशुराम रामचंद्र को मारिया पाई चाहूचंती, मारिया पाई क्रोधवर होइछंती। से समय रे दशरथ कहउचंती जे तम सहित आमर कोनोसी शत्रुता नुहे बा आमर सूर्यवंशर कोनोसी शत्रुता नुहे। ए जगत, ए त्रैलोक्य, ए स्वर्ग मर्त्य पाताल तमर जो गुण गान करुची से की कीर्ति गान करिब। तमे यदि गोटे अपुत्रिक पितार गोटे बहुत वृद्ध काले पाइथिबा संतान दशरथ पिला माने तांकर बयसर अपराह्न रे माने वृद्ध समय रे से तांकर चारि पुत्र को लाभ करथिले। से जो यज्ञ करथिले से यज्ञर ना होउची पिला माने पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ करिकी से तांकर रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न चारि रानी ठू से पाइथिले पुत्र मानंकु। तीन रानी ठारू चारोटी पुत्र पाइथिले। तेणुकरी से कहउचंती जे गोटे अपुत्रिक पिता को तमे पुत्रहीन करिबा पई काहींकी मन बोलाउच बोली, तमे राग त्याग कर, तमे जो क्रोध होइच ताकू तमे क्रोध को पशमित कर बोली से कहउचंती। तापर देखिबा, एहाकू माइले एठारू वंश सरई, एते बोली राजा परशु पादे पड़ई। जे से कहउचंती जे यदि तमे रामचंद्र को मारदब ताहले वंश एठू लोप आउची, सूर्य वंश एठू लोप हेई जिवो। तापरे कौन कहउचंती, एते बोली राजा कहले दशरथ परशुरामंकर पाद तले पड़ी जाउचंती। कौन कहउचंती, दंते तीरण धरी करई दईनी हैला, दंते तीरण धरी करई दईनी, बेलक रक्षा कर मते ब्रह्म मुनि। जे कहउचंती, कौन कहउचंती ना दंते तीरण धरी अत्यंत काकुस्थ होइकी माने क्षमा प्रार्थी होइकी, दंते तीरण कहिले अत्यंत क्षमा प्रार्थी। आमे आम प्राचीन साहित्य रे आमर परंपरा रे, ओडिशार परंपरा रे काकुस्थ होइकी अति यदि दयाशील माने क्षमा प्रार्थी होइकी क्षमा मागिबा भली बुझी होची पिला माने, तो तांकु दंते तीरण धरिकी, तो तीरण कहिले तृण हैला, माने माने परास्त हेले जेमती राजा माने तृण धरंती से भली माने
ଅତ୍ୟନ୍ତ କାକୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଦନ୍ତେ କ'ଣ ନା ତୀରଣ ଧରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ରକ୍ଷା କର ହେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି, ହେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ଆମକୁ ଥରେ ଏଇଥର ରକ୍ଷା କର, ଏଇଥର କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅନ୍ତ ଛାଡ଼ି ମତେ ପକା ମାରି, ପୁଅନ୍ତ ଛାଡ଼ି ମତେ ପକା ମାରି, ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ତତେ ତପଚାରି। ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତୁ ମୋତେ ମାରି ପକା। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଦଶରଥ ରାଜା ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏଠୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ମୋତେ ମାରି ପକାଅ, ଅଥଚ ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାର ନାହିଁ। କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କୂଳ ପ୍ରଦୀପ, ସେମାନେ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାପରେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ତତେ ତପଚାରି, ତୁ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ତୁ ମୋତେ ଯଦି ମାରିଦେଉଛୁ ମାରିଦେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜାର ପ୍ରବୋଧ ନ ଘେନଇ ଋଷି, ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଛାମୁରେ ମିଳି ଆସି। ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବୋଧିବା ବା ରାଜା ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୋଧ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରିକି, ତାକୁ ନ ଶୁଣିକି ସେ ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଛାମୁରେ ମିଳି ଆସି, ଛାମୁରେ କହିଲେ ପାଖରେ, ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କୋପଣେ ବଲଇ ତୁ ଶୁଣ ରଘୁନାଥ, କୋପଣେ ବଲଇ ତୁହି ଶୁଣ ରଘୁନାଥ, ଈଶ୍ୱର ଧନୁ କେମନ୍ତେ କଲୁ ହତ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଗିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ହେଇକି, ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଧନୁ ତୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲୁ? ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଆମେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତପ କରିକି ଯେଉଁ ଧନୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ? ଏଠି କହିଲେ କୋପଣେ କହିଲେ ରାଗିକି, ବୁଝି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେବି। ଈଶ୍ୱର ଧନୁ କହିଲେ ଏଠି ଶିବ ଧନୁ, ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଧନୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ଶିବ ଧନୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଶିବ ଧନୁକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଇନ୍ଦ୍ର ହିଁ ତୋଳି ନ ପାରଇ ତାହା, ଇନ୍ଦ୍ର ହିଁ ତୋଳି ନ ପାରଇ ତାହା, ସାମାନ୍ୟ ବଳ କି ବହେ ତୋର ବାହା। ଯେ ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବା ଇନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ଏ ଧନୁକୁ ତୋଳି ପାରେ ନାହିଁ, ମାନେ ଟେକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଟେକିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। କାରଣ ଏ ଧନୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧନୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟେକିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ସାମାନ୍ୟ ବଳ କି ବହେ ତୋର ବାହା, ତ ବାହାରେ ସାମାନ୍ୟ ବଳ, ତୋର ବାହୁ ଦ୍ୱୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବଳ ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ ଅସାମାନ୍ୟ ବଳର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି। କାହାଙ୍କୁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ମରହୁଁ ଗୋରୁ ସେ ବଜ୍ରହୁଁ ଆଣ୍ଟ ଅଟଇ, ମେରୁହୁଁ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ କହିଲେ ଆହୁରି ଭାରି, କୋଉଟା? ଶିବଧନୁ। ମେରୁ ପର୍ବତ ଠାରୁ, ମେରୁ କହିଲେ ଏଠି ମେରୁ ପର୍ବତ ଠାରୁ, ଗୁରୁ କହିଲେ ମାନେ ଭାରି, ସେ ବଜ୍ରହୁଁ ଆଣ୍ଟ ଅଟଇ, ବଜ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ରସ୍ୱର ଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆହୁରି ଟାଣ ହେଲା। ଏତର ଭୁଜ ଲାଗି
ସେ ଧାର ସେ ଧନୁ ତୁଟଇ, ଏ ତୋର ଭୁଜ ଲାଗି ସେ ଧନୁ ତୁଟଇ, ତୋର ଏ ହାତ ଦୁଇଟା ସେ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଯେଉଁଟା ମେରୁ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭାରି, ଯେଉଁଟା ବଜ୍ର ଠାରୁ ଆହୁରି କଠିନ, ସେଭଳି ଏକ ଧନୁକୁ ତୋର ଏ ଭୁଜ, ମାନେ ଭୁଜ କହିଲେ ହାତ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜେବଣ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରା ପ୍ରାଣ ହାରି, ଜେବଣ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରା ପ୍ରାଣ ହାରି, ତାହା ଭାଙ୍ଗିଲୁ ତୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଜେବଣ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରା ପ୍ରାଣ ହାରି, ତାହା ତାହା ହାତେ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ତୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି। ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଧନୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ପ୍ରାଣ ନାଶ ଯାଇଥିଲା, ତୁ ସେ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ମାନେ ତୋର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୋର କେତେ ବଳ ଅଛି, ସେ କଥା ଏଠି ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଉପହାସ ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଥା ସତ୍ୟ କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ସତରେ ଭାଙ୍ଗିକି ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିକି ଆଣିଛୁ? ଏମିତି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କ ମନରେ। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆମେ 11 ନମ୍ବର ପେଜ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ। ଏବେ ଆମେ 12 ନମ୍ବର ପେଜକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 12 ନମ୍ବର ପେଜ ଦେଖିବା। ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ଆଇ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସଟା ଆମେ ସାରିଦେବା। ତୁମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖ, ଆଶା କରିବି। ଦଶରଥ ବୋଲନ୍ତି ତୁ ଶୁଣସି ଶ୍ରୀରାମ, ପରଶୁଧରି ପରଶୁଧରିଟି କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ତମ, ଯେ ପରଶୁ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ମାନେ ରାଣ ଖାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏହାଙ୍କ ଚରଣେ ତୁ ନମସ୍କାର କର, ଏହା କଲ୍ୟାଣେ ତୋତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅପାର। ଯେ ତମେ ଏ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କ'ଣ କର ନା ନମସ୍କାର କର, ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନମସ୍କାର କର। ଏହାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଲେ ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇବୁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅପାର ପାଇବୁ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପିତାଙ୍କର ଏସେ ନକ ବାଣୀ, ସୁକାଶନୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ରଘୁମଣି। ଯେ ଏମିତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକି ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ସୀତ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତଳେ ଉଭା ହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ପରଶୁରାମ ବୋଲି ବୋଲନ୍ତି। ତାପରେ ତମେ ପରଶୁରାମ କି ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଅପାର କାଳର ତ
ସୁରାତନ ଋଷି ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଥିଲୁନି ଆସି, ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲୁ ଶୁଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ କାରଣେ ଅଇଲ ତପବନ୍ତ, କହସି କଥା ତୋର ଶୁଣିମାକ ତଥ୍ୟ, ଯେ କେଉଁ କାରଣରେ ତମେ ଆସିଲ ସେ କଥା କୁହ ହେ ତପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ରାମ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଭୃଗୁପତି, କହସି ଯେ ଅବା ତୋହର ମିଳଇ ଯୁଗତି, ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରବୋଧୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ। ଏ ମୋହର ଶିର ଛେଦିବୁ କୋଠାରେ, ତୋତେ କୋପ ମନ ନାହିଁ ମୋର ପରଶୁ ଧରେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମୁଁ ନ କରଇ ରୋଷ, ତେଣୁ ସେ କୋପ ତୋତେ ନାହିଁ ଅମରୀକ୍ଷ, ଯେ ମୁଁ ଗରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ମନା କରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୋଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଏ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଶିରକୁ ଛେଦନ କରିବ ତାହେଲେ ଛେଦନ କରିଦିଅ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବଲିବୁ ତାହା ପାଳିବଇ ଆଜ୍ଞା, ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରେ ମୁଁ ନ କରିବି ଅବଜ୍ଞା, ତମେ ଯାହା କହିବ ମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ମୁଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବି ବୋଲି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବଜ୍ଞା କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମର 13 ନମ୍ବର ପେଜ, ଶ୍ରୀରାମର ବଚନ ଏସନ ଆର୍ତ ଶୁଣି, ଧନୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଭୃଗୁମଣି, ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏମିତି ଆର୍ତ କଥା, ଆକୁଳ କଥା, ବିନତି କଥା ଶୁଣି ଧନୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭୃଗୁମଣି। ଭୃଗୁମଣି କହିଲେ ଏଠି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏକଦଣ୍ଡ ଯେବେ ଦେଇପାରୁ ଗୁଣ, ଜାଣିମା ତୋହର କେତେ ଅଛି ପ୍ରାଣ, ଯେ ତୁ ଯଦି ଏ କୋଦଣ୍ଡରେ, ସେ ପରଶୁରାମ ନିଜର କୋଦଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି ତୁ ସର ମାରି ପାରିଲୁ, ମାନେ ବାଣ ଲଗେଇକି ତୁ ଯଦି ସର ମାରି ପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିକି ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିକି ଆସିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ତୋର ଟାଣପଣ, ତୋର ବଳ ପରାକ୍ରମ ମୁଁ ଜାଣିବି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସରାସନ ଥିଲା ପରଶୁ ରାମର ହସ୍ତେ, ସରାସନ କହିଲେ ଏଠି ଧନୁ, ପରଶୁରାମର ହସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ ତାହା ନେଲେ ରଘୁନାଥେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜରେ, ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ସରାସନକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ବୁଝି ହେଉଛି। ବାମ ଭୁଜେ ଧରି ନ ଦିଲେ ବାମ ପାଦ, ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତେ ପରଶୁରାମ ହୋଇଲେ ତବ୍ଦ, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ପରଶୁରାମ, ଭାବିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ସୀତା ଚାହିଁଥିଲେ ସୁଖାସନେ ବସି, ସୁଖ ଆସନରେ, ସୁଖା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ରଥରେ ହେଲା ସୀତା, ସେଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁଣ ତ ସପତଣୀ ହୋଇଲା ମତେ ଆସି, ଯେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସପତଣୀ ମୋର ଆସିବ କି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିକୁ ସୀତାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧନୁ ଗୋଟେ ଧରିଲେଣି, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋର ସପତଣୀ ଆସିବ କି ବୋଲି ସୀତା ଆତଙ୍କିତ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ, ମୋହର ପିଅର ସେ ଧନୁ ସମର୍ପିଲା, କୋଦଣ୍ଡ ଆମଞ୍ଚନ୍ତେ ମତେ ବିବାହ କଲା, ଯେ କୋଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୋର ପିତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କଲା। ତାପରେ ଇଏ ପରଶୁରାମ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧନୁ ଦେଲାଣି, ତାକୁ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ମୋର ଗୋଟେ ସପତଣୀ ହେବ ବୋଲି ସୀତା ଆତଙ୍କିତ। ଏଠି ନାରୀ ସୁଲଭ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା
ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଏ ଋଷି ଦିଅଇ ସରାସନ ଚାପ ଆମଞ୍ଚିଲେ ଦେବ କନ୍ୟାଦାନ। ଏବେ ତ ଏ ଋଷି କ'ଣ ଦଉଛି ନା ସରାସନ ମାନେ ଧନୁ ଦଉଛି। କିଏ? ପରଶୁରାମ ଧନୁ ଦଉଛି। ଯଦି ଏ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଧନୁକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ତାହେଲେ ସେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବ ବୋଲି ସୀତା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମାସେ ପକ୍ଷେ ହେ ନହିଲା ମତେ ସୁସ୍ଥ, ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ମାସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ମାନେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୋଗ କଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ତ ସପତଣି ବିହିଲା ବିଧାତା, ଯେ ପୁଣି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମୋର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସପତଣିର ସ୍ଥାନ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ସତ୍ୟ କଲେ ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସପତଣି ମୋତେ ନ କରିବାର ପାଇଁ, ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟମ୍ବରରେ ବିବାହ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଅଗ୍ନିକୁ ଛୁଇଁକି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସପତଣି ରଖିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସପତଣି ତୋ ପାଇଁ ଆଣିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବିପରୀତ କଥା, ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସପତଣି ନେଇ ଆସିବେ ଯେହେତୁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ବୋଲି। ଏବେ ତ ଧନୁ ରାମ ଏମନ୍ତେ ଏବେ ତ ଧନୁ ରାମ ଧରନ୍ତି ଆଗୁସାର। ଏବେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଗୁଆ ହେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତରବର ହେଇକି ଧନୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ଅସତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ଯେ ଅସତ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ କଥା ସତୀ ମନେ ବିଚାରିଲେ, ବିହି ଯାହା লিহি ଅଛଇ ବୋଇଲେ, ଯେ ଯାହା ବିଧାତା ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି କି? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ସପତଣି ଆସିବାର କଥା ଆସିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସୀତା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ପରିଜନ୍ତେ ଆଣିଲେ ଉଛୁଡ଼ି, ମାନେ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଗୁଣକୁ ଟାଣିକି ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଆମଞ୍ଚିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପରଶୁ ନାରାଚେ ଦେଲେ ଏକ ବଢ଼ାଇ, ପରଶୁରାମ ଏକ ନାରାଚ ମାନେ ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହା ରଘୁନାଥ ଗୁଣରେ ବସାଇ, ଯେ ରଘୁନାଥ ତାକୁ ଗୁଣରେ ବସାଇ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ହସିଣ ବୋଲନ୍ତି ପରଶୁ ବିନ୍ଧିବା କାହିଁକି, ମାନେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ବିନ୍ଧିବା? ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ହସିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରଶୁରାମ କୁହ ଯେ ତମେ ତ ଧନୁ ଏବଂ ସ୍ୱର ମୋତେ ବଢ଼େଇ ଦେଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ସ୍ୱରଟା କୋଉ ଜାଗାକୁ ବିନ୍ଧିବି, କୋଉ ଜାଗାକୁ ମାରିବି? ହେଲା, କହ ଲୋକ ପରଲୋକ ବୋଲିବ ଯହିଁକି, ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ବୋଲିବ ଯହିଁକି, ମୁଁ ତମର ଇହଲୋକ ନା ପରଲୋକକୁ ଏ ସ୍ୱରଟି ମାରିବି ବୋଲି ସେ ଯୋଉଠି କହିବ ତମେ ସେଇଠି ମାରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭୃଗୁପତି ବୋଇଲା ପରଲୋକେ ଭେଦ, ଯେ ତମେ ପରଲୋକକୁ ମୋର ମାର, ମୋର ଇହଲୋକ ନାହିଁ ମୋର ପରଲୋକକୁ ମାର ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଏ ମୋହର ଦୁସ୍ତର ପାପ ଭାର ଛେଦ, ଯେ ତମେ ମୋର ଦୁସ୍ତର ମାନେ ଉଗ୍ରତା ଏବଂ ମୋର ପାପ ଭାର, ଦୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ମୋର ପାପ ଭାରକୁ ଛେଦନ କର, ପରଲୋକକୁ ସ୍ୱର ମାରିକି ଛେଦନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅଗାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଅଗାଳୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଜର କ'ଣ ନା ପାପ ଭାରକୁ ଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଇଣ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଧ କଲି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କୋଉ ପାପ କରୁଛି ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି।
ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଇଣ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଧ କଲି। ପିଲାମାନେ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଗୋହତ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପୁରାଣରେ ସେଭଳି କିଛି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଯିଏ କ୍ଷତି ଆଚରଣ କରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପାପୀ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଇଣ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଧ କଲି, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇକି ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ବଧ କଲି। ଅହନ୍ତାଏ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାଇଲି, ଯେ ମୁଁ ବିନା କାରଣରେ ଅକାରଣରେ ମୁଁ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଲାଗିବ ଅବଶ୍ୟ ପାପ, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ପାପ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ହର ମୋହର ତାପ, ତମେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର, ତମେ ହେଉଛ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପାପକୁ ହରଣ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରଲୋକ ମୋ ଛେଦ ରଘୁ ସାଇଁ, ଯେମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ନ ପଶଇ ମୁହିଁ, ଯେ ତମେ ମୋର ପରଲୋକକୁ ଛେଦ, ଯେମିତି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିନ ଶ୍ରୀରାମ ପେଶିଲେ କସର, ବେଗେ ଛେଦି ପକାଇଲା ପର୍ଶୁ ପାପ ଭାର, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିଲେ, ପରଶୁରାମ କହିଲେ ଯେ ମୋର ପରଲୋକକୁ ତମେ ଛେଦନ କର। ବେଗେ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ସରକୁ ପେଶିଦେଲେ ବା ପଠେଇଦେଲେ ବା ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ପରଲୋକଙ୍କ ଛେଦନ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଛୁଡ଼ିବାର ଘାଏ ଭାବିଲା କୋଦଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ଠାବରୁ ସେ ହୋଇଲା ବେନି ଖଣ୍ଡ, ଯେ ଯେଉଁ କୋଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମାରିବା ପରେ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବତାଏ ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ, ଯେ କଥା ଶୁଣିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବତା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ, ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତି ଅପନ୍ତରୀ ବୁନ୍ଦେ, ଅପନ୍ତରୀ କହିଲେ ଏଠି ଅପଛରୀ ଏଠି କହିଲେ ଅପ୍ସରା, ଅପ୍ସରା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଦେବତା ମାନେ ଖୁସି ହେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତମର ପରଶୁରାମ ଭେଟର ବିଷୟ, ଯେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଦଶରଥ, ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ମିଥିଲାରୁ ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧବନ, ବିଭିନ୍ନ ସୁରନଦୀ ଏସବୁ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧବନକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପରଶୁରାମ ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଏମାନେ ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ତାହା ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଏବଂ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାଟକୁ ଅଗାଳିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ +2ରେ ତମର ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକି। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ, +2 ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବାରୁ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।